हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बेटे पिछली यूट्यूब वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ बेटे ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ ਏ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ क्यूबिकल बॉक्स। बेटे अगर +2 ਦੀ बुक देखो यूनिट सैल तुसी सारिਆਂ ने बनाया, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ यूनिट सैल बनाते हैं एक क्यूब बन जाता है। सो यूनिट सैल इज़ ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए क्यूब। सो लेट अस कंसीडर द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m confined to a 3 dimensional cubical box। बेटे 3 dimensional cubical box का जो मतलब ये हैगा कि ओरियां 3 लेंथ ब्रैथ ते हाइट तीनों सेम ने ए लेट्स इट्स शुड बी ए और इसका वॉल्यूम की होएगा इट शुड बी ए क्यूब। क्योंकि नैचुरली जिवें आपां बेटे पिंजरे दे विच एक जानवर रखते हैं तो उस पिंजरे के साइज ते डिपेंड करता है कि जानवर किस तरह का आपां रख सकते हैं। सिमिलरली सानू ये कंसीडरेशन बहुत जरूरी है क्योंकि सानू ये मान के चलना पैंदा है कि असी पोटेंशियल वैल दे अंदर जीरो होना चाहिए तो वॉल्स ते इन्फिनिटी होना चाहिए ताकि अपना जड़ा जानवर है इलैक्ट्रॉन है ये बेटे बाहर ना निकल जाए। ये बहुत वड्डी ते बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह की सपोजिशन है या प्रोपोजिशन है फिजिकल कैमिस्ट्री दे विच। द पोटेंशियल इज़ जीरो विद इन द बॉक्स एंड इट इज़ इनफिनाइट outside the box at its boundaries। So the time independent Schrodinger equation for the particle is equation number 107, that is minus h bar square upon 2m del square del x square plus del square del y square plus del square del z square ब्रैकेट बंद साई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ई साई एक्स वाई जेड। बेटे अगर ध्यान नाल देखिए 107 इक्वेशन नूं 107 नंबर इक्वेशन नूं लैफ्ट हैंड साइड ते एक तरह के 3 डेरीवेटिव आपां नूं दिते हुए ने ते राइट हैंड साइड ते वेरिएबल्स दिते हुए ने एक्स है वाई है ते जेड है। सो ये एक श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है क्योंकि बेटे तुहानूं पता हैगा श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की होंदी है एच साई इज़ इक्वल टू ई साई। सो इक्वेशन नंबर 107 नूं आपां रीराइट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन जो कि बहुत बार तुसी मेरे तो सुनी है तो अपनी पिछली वीडियोज़ दे विच आपां गो थ्रू कीती सी। So that is del square psi upon del x square, del square psi upon del y square, del square psi upon del z square plus 2me upon h bar square psi is equal to 0। तो बेटे जिमें कि मैं हम थोड़ी देर पहला थोड़े नाल ये गलबात की है कि जिहड़ी वेव फंक्शन है एक्स वाई जेड पैरामीटर ते डिपेंड करती है तो आओ आपां उसनूं अगे जाके इसनूं एलैबोरेट करिए थोड़ा जा मैथेमैटिक्स लगाइए क्योंकि वेव फंक्शन सब वेव फंक्शन ते डिपेंड करती है। क्योंकि बेटे जिहड़ा जानवर या जिहड़ा पार्टिकल जेल दे विच बंद है क्यूब दे विच बंद है वो या तो सीधा जा सकता है या ऊपर जा सकता है या उल्टे पासे जा सकता है और कोल या एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। तो तीनों फैक्टर्स आप कंसीडर करके चलते हैं। इस करके बेटे इसनूं लै लेता हैगा क्वेश्चन नंबर 109 ते देखो एक्स एक्स स्मॉल एक्स वाई स्मॉल वाई जेड स्मॉल जेड। क्योंकि तुसीं सब जानते हो क्योंकि एक्स का नैचुरली आप कहते हैं ना झूठ बोलन वाले का साथी भी झूठा ही होंदा। सिमिलरली एक्स वेव फंक्शन का सब वेव फंक्शन की होएगा स्मॉल एक्स, वाई वाले का स्मॉल वाई, जेड वाले का स्मॉल जेड। तो बेटे सिमिलरली अगर आप इसनूं डेरीवेटिव करिए तो तुहानूं पता हैगा अगर मैं एक्स का डेरीवेटिव लवांगा तो वाई जेड मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखेगा
और अगर मैं वाई लवांगा तो मेरे लिए एक्स ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਐਕਸਿਸ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 110 ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ, ਐਂਡ 111 ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵੱਲ ਬੇਟੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ with respect to y। बेटे इक्वेशन नंबर 111 ਤੇ 110 ਤੇ ਆਪਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 112 ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ z ਐਕਸਿਸ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ z ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 110 11 ਤੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 108, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ 2m/h ਬਾਰ ਸਕੇਅਰ XYZ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਲਸ 'ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ YouTube ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਮਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ એનર્ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੱਸੇ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 113 ਰੀਅਰੇਂਜਡ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਅਕੇਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਲੱਸ E, ਬਾਕੀ ਸਭ ਐਕਸਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਸੋ आओ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗਾ ਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੈਡ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ੈਡ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਵਾਈ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ, whereas the second term is a function of y and it is independent of x and z, and the third term is a function of z and it is independent of x and y। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਵੇਰੀਏਬਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੱਲੇਗਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਦੀ ਫੋਰਥ ਟਰਮ E is a constant if energy E is written as the sum of three coordinated contributed associated with the three coordinates। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ એનર્ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜੇ ਕਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ੈਡ 'ਤੇ ਤਾਈਓ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫॉर एग्जाम्पल ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਪਣਾ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਤੋਂ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ, ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ ਇਹ
ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ, ਬੋਲ ਵਾਂਗੂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਹ ਟੱਪੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੱਪੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਪੋਸਟੂਲੇਟ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਇਨ ਡੈਪਥ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਬਣਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਆਥਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 114, 115 ਅਤੇ 116  'ਤੇ ਬੇਟੇ ਈ ਐਕਸ, ਈ ਵਾਈ ਅਤੇ ਈ ਜ਼ੈਡ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 113 ਦੇਖੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਥਰਡ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬਟ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਫॉर ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾਈਏ ਇਹਦੇ 'ਤੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਡਿੰਜਰ ਵੇਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ 2/a ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਸਾਈਨ n ਪਾਈ x ਅਪੋਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਈ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ nx ਸਕੇਅਰ h ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 8m a ਸਕੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 119 ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਊਬ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ nx ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ny ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ nz ਸਕੇਅਰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਨ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਮ ਆਫ 3 ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ 1 ਹੈ, એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲ ਸਕੇਲਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ। ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ h ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 8m a ਸਕੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ nx ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ny ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ nz ਸਕੇਅਰ। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 121 ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੈਰੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ nx ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਵਾਂਗਾ, ny ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਵਾਂਗਾ ਜਾਂ nz ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 1 1 1। ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਗਰ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ 3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ, 3 ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 1 ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ 2 1 1 ਲੈ ਲਈ, એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 4 ਪਲੱਸ 1 5 5 ਪਲੱਸ 1 6। ਅਗਰ ਮੈਂ 1 1 2 ਲੈ ਲਈ, 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2 ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ 6 ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਮੈਂ 2 1 1 ਲੈ ਲਈ, 2 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਸਕੇਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੂਚੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਈ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਜ਼ੈਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 1 1 2 ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ 1 2 1 ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ 2 1 1 ਲੈ ਲਈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆਈ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 2 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ 1 2 1 ਹੈ, ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ 2 1 1 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਡ ਐਕਸਿਸ 2 ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 2 ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 2 ਹੈ, ਬਾਕੀ 1 ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6h ਸਕੇਅਰ ਅਪੋਨ 8m ਸਕੇਅਰ ਆਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ YouTube ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਸੇਮ ਆ ਗਏ
ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬੇਟੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ NX ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1 1 2 3 2 3 ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ NY ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ NZ ਦਾ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੇਟੇ 1 2 3 ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ NX NY NZ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਵੋਲਿਊਮਸ ਜਾਂ ਕਾਲਮਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ 1 2 3 ਹੈ 1 3 2 ਹੈ 2 1 3 ਹੈ। ਲੋ ਇਸ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ 1 ਦਾ 1 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ 4 3 ਦਾ 9 ਰਾਈਟ 9 + 4 13 13 + 4 14 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ 11 ਤੇ ਜਰਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਔਰ ਅਗਰ 1 1 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ 2 1 1 ਹੈ ਜਾਂ 1 2 1 ਹੈ 1 1 2 ਹੈ, ਐਕਸਿਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 1 1 1 2 1 ਤੇ 1 1 2 ਇਜ਼ ਏ ਡੀਜਨਰੇਟ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਂਟਮ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ 2 1 2 ਤੇ 1 2 1 ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਫਟਾਫਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋਗੇ NX² + NY² + NZ² H² / 8M²। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 2 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 6 ਆਏਗਾ। ਅਗਰ 2 1 2 ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ 2 2 का 4 + 1 5 5 + 4 9 9 ਆਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 3 1 1 ਦੇਖੀਏ 1 3 1 ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 1 3 ਆਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੀਜਨਰੇਟ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕੁਆਂਟਮ 'ਚੋਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਡੀਜਨਰੇਸੀ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ BSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਫਰੈਂਕ ਕੋਂਡਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਟੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਲਿੰਕਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਗੈਪਸ ਆਲਮੋਸਟ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਆ ਗਿਆ। ਕੰਟੀਨਿਊਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ CONTINUM। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ એનર્ਜੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨੋਨ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।